ज्ञानी ख्रीस्टियान मानक मु आह्वान करूँ। प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मानव धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण मन निकट में आ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जने प्रेज लॉर्ड आमे गत दिन मानक देखुथलु जे आ गोटे शिक्षा जोटा कि पृथ्वी रे ए माने केवल मूर्ख थिले ना आउ के थिले आ से विषय नहीं कि शिक्षा देला भितरे जड़े भाई मो पाखु ए लोक लिखिछंती सेति मध्यरु आ जड़े भाई लिखिछंती सेटा में पढ़ीदेवा तापर आमे आगु को शिक्षा करिबा जे ए प्रकार शिक्षा आपण माने केबे भाबी नथिबे जे आमे ए शिक्षा में पाइबु बोली से शिक्षा आपण माने पड़ मान निकट में रखा जाऊँ आसो आमे देखिबा से भाई कौन लेखाई लिखिछंती जे सोईथिबा सिंह को हिंदू माने उठाउछंती ख्रीस्टान हेले सिंह ख्रीस्टान हेले कौन सिंह आर प्रमाण प्रथम पितर 5 अध्याय 8 पदरे पितर लिखुछंती प्रथम पितर 5 अध्याय 8 पदरे सचेतन होई जाग्रत रुह तुम मानक विपक्ष शयतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिब यह खोजी बुलुअछि सिंह प्राय किंतु सिंह नुहे सिंह प्राय गर्जन करी बुलुअछि काहाकू ग्रासिबा पय किंतु सिंह नुहे सिंह होउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं जेते पृथ्वी थिले सेते कहले जेते लोक ताहाकू विश्वास कले से माने ईश्वर को संतान और संतति आउ जौन 1 अध्याय 12 पद किंतु आउ जने महाशय लिखिछंती सार आपण कोन निजे भी जानी नाहांती देखि करी कहउछंती निज पूर्व पुरुष कौन थिले ख्रीस्टान थिले कि हिंदू थिले टिके जानी करी भाषण दियंतु ये कहउछंती कोन तमर पूर्व पुरुष हिंदू थिले ना ख्रीस्टान थिले मु प्राय वीडियो रे कहिछि एबे भी कहउछि आमे हिंदू नुहे किबा ख्रीस्टान नुहे आमे होछु कोन प्रकृत जिनिस को पूजक जोटा कि प्रकृति माने जो सृष्टि आरंभ जो लिखित आमर शास्त्र नाही किंतु वर्तमान आमे से लिखित भाव रे आमे बाइबल रू पाई पारछु आमर धरणी पेन विषय हो आमर जे कोन जिनिस कृषि कर्म से सब विषय आमे सेठी पाउछु सेटा मु प्रमाण रखुची एवं कहूची एवं जो गत दिन मानकर मो वीडियो को देखिए आपण माने पाई पारिबे किंतु आज जो शिक्षा आपण मान निकट रखा जाऊँगी से शिक्षा आपण मान शुणिले आपण मान किंतु से शिक्षा आपण मान निकट शिक्षा देवा पूर्व मु शास्त्रांश शास्त्र आ गोटे वाक्य पठन करिया जाऊँगी कहीं जे आपण मानकर चिंताधारा जे ये वाक्य प्रचार करिया लोक कहीं ए विषय प्रचार करिकी जाऊँगी आपण मानकर मन रे जो भावना चिंता अच्छी ताहाको दूर करिया पाए आ गोटे मु करंती मंडल की प्रेरित पाउल लिखुछंती प्रथम करंती 6 अध्याय 1 और 2 पद सेटा पढ़िला परे मु जो शिक्षा रखा जाऊँगी आपण सेटा समीक्षा करेंगे एवं प्रकृत सत्य आपण ता तले लिखा आसत आम से शास्त्र पाठ आम पढ़ा प्रथम कर 6 अध्याय 1 और 2 पद तुम मानक मध्यरु कहारी अन्य जनक विरुद्ध रे कथा थिले से कि विचार निमंते साधु मानक निकट को न जाई अधार्मिक मानक निकट को जीवापाई साहस करे अबा साधु माने जे ए जगतर विचार करिवे एहा ए कथा कि तुमे माने जानो नाही आउ जदि जगत तुम मानक द्वारा विचारित हुए तेबे तुमे माने कि सामान्य सामान्य विषय विचार करने को अयोग्य प्रभु ये वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करते आम देखुचु जे कौन साधु माने कौन करे जगतर विचार करेंगे साधु मु साधु बोली मु निजक प्रकाश करने चाहूना किंतु शास्त्र लिखाई जो दिन टू मु 1991 टू यही शास्त्र को मु ध्यान करी आज पर्यंत आसुची ये सब लिखाई जे से माने विचार करेंगे विचार करिया जोटा कि माने आपण केबे सुनी नथिबे आसंता में से विषय को आम चिंता करिया आपण माने परस्पर माने मुखर शुणी थे जे राम एवं रावण विषय
ଏବଂ ରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଲୋଭ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଯଦି ବଡ଼ ପୁଅ ଯଦି ରାଜା ହେବ ବୋଇଲେ ମୋର ସାନ ପୁଅ ମୋ କ'ଣ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଇଏ ଗଲେ ତାକୁ ରାଜା କରିବୁ ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ କଲେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ମାନେ ପାଇଁ ତା'ର ପୁରୁଷକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ପୁରୁଷ କ'ଣ କଲେ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ପଠେଇଲା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ମାନେ କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାକି ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ମାରିପାରିବେ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି 7 ପ୍ରକାର, ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପିଲାମାନେ ଦିଅ ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଏ ମାରିଲା? ରାମ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂର୍ଖ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ନେଲେ ବି ମୁଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ସିନା ସେଇ ଲୋକଟା ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରକତ କରୁଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଅଛି, ଖାଉଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ମାନେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଛି ଜମି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ଜମି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତାକୁ ମାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମାଜର କ'ଣ ଉପକାର କଲି? ସମାଜର କି ଉପକାର କଲେ, କ'ଣ ଉପକାର କଲେ? ଆଉ ଏ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ 10 ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 10 ମୁଣ୍ଡ ରାବଣ ବୋଲି କୁହା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଯାକ ଅଛି। ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ମାରିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କରିବା 500 ବର୍ଷ ଧରିଲା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ, ରାମ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 500 ବର୍ଷ ଧରିଲା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ରେ ମାରିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାବଣଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 10 ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାରିଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାନେ ରୀତିନୀତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ମୁସଲିମ ମାନେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଖୁନ କା ବଦଲ ଖୁନ, ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ରକ୍ତ। କିନ୍ତୁ 10ଟା ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଉ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରମାଣ ମାନେ କ'ଣ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଆ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ମାରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ନା ସୀତା ମାନେ ଦୋଷୀ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ରାବଣ ଉପଭୋଗ କରିନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିର ମା ମାନେ କହିଲେ ଯେ ସୀତା ଭଳିଆ ସତୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ କି ସତୀ ବୋଲି କହିବାରୁ ତାକୁ 2ଟା ଛୁଆ ଥିଲାବେଳେ ପେଟରେ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପାପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିଲ, ତୁମେ ମୋର କଥା ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ତୋର ସ୍ୱାମୀର କଥା ଶୁଣିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିଲ ବୋଲିକି ତୁମେ ବ୍ୟଥାରେ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତିମୋଥି ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 2:15 ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ
ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଥିଲାବେଳକୁ ବି ତାକୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଲବକୁଶ ଯାଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ନିଜ ମାନେ ଯିଏକି 10ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଟିକେ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରଶୁରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।